لیکن اب جو اس وقت مسئلہ چل رہا, ایک بکرا کافی پورے گھر کو, ایک جانور کافی پورے گھر کو, ایک خاندان کو پورا بکرا کافی, جانور کافی, یہ صحیح نہیں ہے. ایک اہم مسئلہ ہے مرحومین کی طرف سے قربانی کا, یعنی جو ہمارے مرحوم رہتے ہیں ان کی طرف سے. جس صاحب کے پاس استطاعت ہو وہ اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے. یہ عمل بہت ہی مبارک, سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 بھیڑ ذبح فرمائے, ایک اپنی طرف سے, ایک اپنی ان تمام امتیوں کی طرف سے جنہوں نے توحید کا اقرار کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین پہنچانے کی گواہی دی. کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے, ایک اپنی طرف سے, ایک امت کی طرف سے. سیدھی سیدھی بات ہے, معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو قربانی دی گئی, نبی نے امت کی طرف سے ایک قربانی دی ہے, ایک جانور ذبح کیا ہے, یہ اس جانور کو قربان کر کے اس کا ثواب پوری امت تک پہنچایا. ہم کو بھی یہی حکم, آپ کوئی جانور ذبح کرو اور اپنے مرحومین جتنے ہیں ان تک ثواب پہنچاؤ. 2 باتوں میں فرق ہے, دیکھو اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو. ہمارے کچھ بھائی جو مسلمان ہی ہیں اور مسلمانوں میں ہی کی ایک جماعت ہے, لیکن ان بھائیوں کے ذہن میں اس حدیث کی تشریح سے شاید جو غلط مطلب بیٹھ گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے. ہم بھی بولیں گے ایک قربانی پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے, لیکن ان کے سمجھنے ہمارے سمجھنے میں فرق, کیونکہ حدیث کا جو مطلب صحیح علماء نے سمجھا ہم وہی بتا رہے ہیں کہ صحیح مطلب یہ ہے ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے ثواب کے اعتبار سے. ثواب میں یعنی ابا قربانی دیے, ابا پہ قربانی واجب ہے, گھر میں کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے. ابا قربانی دیے, اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ یہ جو میں جانور کاٹا میرے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا دے, یہ صحیح ہے. لیکن گھر میں ابا پہ, امی پہ, بھائی پہ, بہن پہ, بہو پہ, بیٹے پہ, پوتے پہ, نواسے پہ, سب پہ قربانی واجب ہے. ایک جانور کاٹ کے بولے سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی, یہ مطلب ہمارے بھائیاں سمجھ رہے. تو اس میں گڑبڑ مت کرو, غفلت میں مت آؤ, دھوکہ مت کھاؤ. صاف صاف سمجھ لو, ایک قربانی میں پوری امت کو شریک کر سکتے ہیں ثواب کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے شریک کر سکتے, لیکن ایک جانور میں 2 آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتے, 3 آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتے. چھوٹے جانور میں, بکرے میں قربانی کے اعتبار سے ایک بکرا ہے, تینوں بھائیوں بولے چلو میں اب کیا ہے مہنگائی بھی چل رہی, ضرورت بھی نہیں ہے اتنا, مسئلہ ادھر بھی ہے نا, ادھر کے بھی لوگ مسئلہ بتا رہے نا, انہاں بھی علماء, ان کے پاس بھی عالمہ, ان کے بھی دارالفتہ, ان کے بھی مدرسے, ان کے بھی کتابیں ہیں, اچھے اسکالر ہیں ان لوگوں بھی, لہذا جا کے ایک لا لیں گے بکرا اپن, بجائے 5-6 کا لینے کا 10-12 کا اچھا بڑا لے لیں گے, تینوں مل کے قربانی دے لیں گے بکرے کی. بول کے ہوتی کیا نہیں ہوتی, اچھا کس کی ہوتی, بڑے بھائی کی ہوتی کیا, بڑے بھی کی نہیں ہوتی, منجلے کی ہوتی کیا نہیں ہوتی, چھوٹا اللہ میاں کو بہت پیارا اس کی ہوتی کیا, کس کی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک جانور میں ایک ہی قربانی ہوتی. جانور میں, بڑے جانور میں حصہ ملے مدرسے میں, کسی حصہ کرنے والوں کے پاس میں, ان کے بعد جا کے کیا کرے, بولے کہ دیکھو صاحب یہ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے. اب ایک جانور میں 7 حصے بولے تو ہم لوگ 5 بھائیاں, 5 بھائیوں کے فیملی بڑی بڑی 4-4 5-5 کی فیملی, پوری فیملی ملا تو 30 جنے ہوتے ہم لوگ. اب 30 جنے بولے تو 5 جانور کہاں سے لائیں گے ہم لوگ, 5 جانور یعنی ایک کے جانور لیے تو 4-4 5-5 کو لگتے, کم سے کم درجے میں 4 جانور تو لینا پڑتا. 2-3 اگر اور ملا لے تو 5 جانور 35 لوگوں کے ہوتے. 5 جانور لے کے 35 حصے کہاں کرتے صاحب, ایک ہی جانور کاٹ کے 35 جنوں کی قربانی کی نیت کر لینا چاہ رہے ہیں, کر لو نیت, کرنے سے کچھ نہ ہوتا, لیکن قربانی نہ ہوتی. یہاں کے مذہب بولے تو بھی نہ ہوتی, سعودی کے مذہب بولے تو بھی نہ ہوتی, فیس بک کے مذہب بولے تو بھی نہ ہوتی, یوٹیوب کے مذہب بولے تو بھی نہ ہوتی, کوئی بھی بولے تو نہ ہوتی. ارے نہیں انہوں حرم میں پڑھاتے نماز, انہوں کہیں بھی نماز پڑھانے ہوتی, اس لیے کہ حرم والے مولوی دین بنائے سے نہ ہوتے, کوئی مولانا دین نہیں بناتے, علماء دین بتاتے بناتے نہیں. یہ کہہ سکتے آپ کہ صاحب حدیث میں ہے نا ملتا, پھر وہ کیا ہے بولے تو حدیث میں یہ سنو, اور ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو قربانی بہت پسند تھی, اتنا پسند تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی, باضابطہ تاکیدی حکم دیا قربانی کرنے کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلا ناغا 2 بھیڑ ذبح فرماتے تھے. وہ علماء لکھے 2 جانور باضابطہ ذبح فرماتے تھے حضرت علی, ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب جب ایک جانور میں سب کی قربانی ہو جاتی تو حضرت علی 2 کئی کو ذبح کرتے تھے. انہوں ایک ذبح کر لینا تھا, انہوں بولنا تھا میں کر لیا, میرے نبی کی طرف سے بھی کر لینا, بولے تو قصہ ختم ہو گیا تھا. بھائی
अलग क्यों करे? एक जानवर में एक ही कुर्बानी होती, इसलिए हजरत अली अल्लाह के नबी की तरफ से अलग कर रही थी। अब बाद रिवायतों में आता, जैसे हम लोग इससे पहले भी सुने होंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी साल जो कुर्बानी के जानवर 100 ऊंट ज़बह की, 100 ऊंट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 63 ऊंट तो खुद आपने अपने दस्ते मुबारक से ज़बह की। अब उम्मत के लिए भी ज़बह करे। अब ये हमारे भाइयां समझ रहे, देखो हमारे नबी कर दिए ना भाई, इतने जानवर करके पूरी उम्मत की तरफ से बोल, हम भी वही बोल रहे हैं। लेकिन कैसा है उसका मसला बोले तो उम्मत को सवाब पहुंचाए। अच्छा ऐसा हुआ क्या, जिस साल सरकार उम्मत की तरफ से जानवर ज़बह करे तो क्या पूरी उम्मत को ऑर्डर दिए थे क्या तुम लोग आप जानवर ज़बह नको करो, मैं तुम्हारी तरफ से अदा कर दिया? बोल नहीं करे। मतलब यह निकला कि अगर ऐसा करते तो हुक्म दे देते कि तुम्हारा फर्ज मैं अदा कर दिया, अब तुम लगा नको करो, बल्कि नहीं बोले नबी। ये भी इस बात का प्रूफ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जानवरों को ज़बह करके उम्मत का कुर्बानी अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि उम्मत को इस जानवर के सवाब में शरीक कर रहे थे। ये मतलब। तो बहरहाल ये दो बातें आप लोग समझ लीजिए। एक बात तो यह है कि कुर्बानी के जानवर के सवाब में शिरकत, और एक बात यह है कि कुर्बानी के जानवर में शिरकत, दोनों में फर्क। मिसाल के तौर पे अब कोई आदमी कुर्बानी करना चाह रहा, उसने कुर्बानी की जानवर की, और कुर्बानी करके उस जानवर के कुर्बानी के सवाब में दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, इंतकाल होगा इन लोगों का पूरों का, इन लोगों को शरीक कर लेना चाह रहा, कर सकता? नहीं कर सकता? कर सकता। अल्लाह ये जो कुर्बानी के जानवर का सवाब है दादा दादी नानी को भी पहुंचा दो, उनको भी पहुंचा दो बोल सकते हैं। उनसे ऊपर कयामत की सुबह तक जितने आएंगे बाद वाले उनको भी, और ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने हैं पूरों को बोल सकते। सवाब देने वाले अल्लाह ताला है। और ऐसा कैसा होता, एक जानवर में इतने लोगों को सवाब कैसा पहुंचता? हम दे रहे सवाब, अल्लाह में दे रहे सवाब, अल्लाह ताला देंगे सवाब, अल्लाह ताला के कब्जे में है वो। हम लोग दिए तो सोच रहा था इतना कैसा बांटते, बोल के अल्लाह ताला देने वाले, तो अल्लाह ताला दे देते। लेकिन एक आदमी ये चाह रहा कि मैं जानवर को ज़बह करूं और मेरे साथ दादी दादा नाना नानी सबकी तरफ से कुर्बानी अदा करूं, बल्कि कुर्बानी अदा नहीं होती। देखो दो मसलों में फर्क समझ लो। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि लोग यहाँ कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक ही जानवर में 4 लोगों की तरफ से कुर्बानी देना यह सही नहीं है, और एक ही जानवर में 40 लोगों को सवाब पहुंचाना यह सही। फर्क है दोनों में। सवाब पहुंचाने की नीयत, आप कुरान शरीफ पढ़े, पौ-12 पढ़े, एक सूरा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम तक और अब तक जितने लोग दुनिया में गुजरे सबको इसका सवाब पहुंच गया। इसको बोलते हैं साले सवाब, कुरान शरीफ का सवाब पहुंचाना आसान है। ये कुर्बानी में भी जायज है। लेकिन अब जो इस वक्त मसला चल रहा, एक बकरा काफी पूरे घर को, एक जानवर काफी पूरे घर को, एक खानदान को पूरा बकरा काफी, जानवर काफी, ये सही नहीं है। कुर्बानी नहीं हो रही। हमारे कुछ भाइयां जो है सो बेचारे, अल्लाह रहम करे उनके ऊपर। अच्छा है ना साहब, यहाँ सस्ते में निकल जा रहे अपन, एक जानवर में पूरा काम निकल जा रहा। ये मुल्तामा कहने कहते हैं अलग अलग काटो, अलग अलग ज़बह करो, अलग अलग हिस्से लिए ऊपर रहे बोल के बाज भाइयां बेचारे चले जा रही। अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। अल्लाह के वास्ते समझो, तासुब में मत पड़ो, मोहब्बत के साथ दिल कुशादा करके उलमा से पूछो। आप कुर्बानी अलग अलग अदा नहीं करे तो हमारा कोई कारोबार नहीं है जानवरों का, हमारे जानवर नहीं भी करे बोल के कुर्बानी अदा नहीं होती। बोल के कुर्बानी वाजिब नहीं है, नको दियो, है जैसी है वैसे दियो। आधी बात नबी की सुन रहे, आधी अपनी मर्जी चला रही। अब यह देखना है कि यह हदीस को पूरे जमहूर उलमा कैसा समझे। जमहूर उलमा यह समझे कि हर आदमी की अलग अलग कुर्बानी वाजिब। पूरे फिक्र की किताबों में यह लिखेगा, हर जगह मसला यही लिखेगा कि जिस पे कुर्बानी वाजिब उन्हें कुर्बानी देना। बोल के एक आदमी की तरफ से पूरे घर को कुर्बानी काफी बोल के नबी के जमाने से अब तक के उलमा का इजमा नहीं है इस पे। अब चंद सालों से कुछ भाइयों को यह समझ में आ रहा। हम लोग वो भाइयों को भी गलत नहीं बोल रहे, कई को गलत नहीं बोल रहे, बोले तो उन्होंने गलत समझे। एक आदमी रहता जानबूझ के गलती करता, एक रहता गलत समझता। तो मैं वो भाइयों को भी बोल रहा हूं, अगर वो भाइयां भी सुन रहे हैं, आगे चल के सुनेंगे, तो अल्लाह के वास्ते हदीस के बारे में उलमा का क्या मतलब समझने का तरीका रहा वो समझो, क्या इसका हुक्म है समझो, फुक़हा क्या मसाइल निकाले वो समझो। आज के उलमा नहीं, आज के उलमा हमारे नहीं तुम्हारे नहीं है बोले तो वो हमारे तुम्हारे जब नहीं थे ना, जब जाके समझो। 200-300 साल पहले हमारे तुम्हारे कोई भी नहीं थे, सब अपने थे, उनसे समझो। वो जो उलमा चले गए खबरों में, जो किताबें उनका इल्म महफूज है, उनसे समझो। सहाबा से समझो, हमारे तुम्हारे नहीं थे वहां कुछ भी। सहाबा के बाद के लोगों से समझो, हमारे तुम्हारे नहीं थे कुछ भी। हमारी जमात तुम्हारी जमात, हमारा मसलक तुम्हारा मसलक, जब कुछ भी नहीं था उनसे समझो, समझना है तो। मगर सही समझो, सही अमल करो। और जरूरी नहीं है आप समझ रहे, अल्लाह आपको समझ में आ गया, अरे हो भाई ये एक जानवर में कुर्बानी करना है, घर की तरफ से सही नहीं है, कहते मालूम हो गया। अब कैसा मैं करा तो अच्छा नहीं दिखता, सब जने क्या बोलेंगे, बोले तो अच्छा दिखो, रखो दिखो, हमको सही काम करना। शर्म की बात का बोलो आप, आओ भाई आपकी सारी चीजें मेरे को समझ में आती, आपकी सारी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगी, लेकिन ये मसला मेरे को अलग दिख रहा, लिहाजा मैं ये मसले में जो सही है उस पर अमल करता हूं। करो,
غلط مت کرو مگر خدا کے واسطے. بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جانور کا بھی ہو گیا.